So we continue for what Gauss law states. Gauss law states that the total electric flux over a closed surface is equal to charge enclosed by that surface. We consider a situation where we had a spherical surface and charge Q was at the center of the spherical surface. When it is at, what are you doing? Hello. Charge Q at the origin and a spherical surface was there. So for that, when we talk about flux over the surface, since the direction of flux and direction of surface, spherical surface and direction of flux both being same, it was a dot product directly, and the value of the magnitude of electric flux also was same as distance was same, and therefore the magnitude was Q upon 4 pi r square and surface is 4 pi r square. So Q upon 4 pi r square into 4 pi r square, that became Q. So it was proving Gauss law for a spherical surface with charge at the center was very simple, but that itself will become very much complicated, which we will deal in tutorial. If we have a spherical surface and charge is there somewhere other than a center. Are you getting me? A spherical surface, right now we are dealing with point charge. A spherical surface with point charge somewhere other than the center, then everything will become asymmetric. And when everything becomes asymmetric, it will be very much complicated. So rather than going to that extreme complicated step, we take a step in between. That is what was that we were asked for last time when we concluded. There is a charge at the origin and a cube of, there is a cube of each side equal to 2. Cube of each side equal to 2. So that the corners would be, what would be the corners of the corner of the cube? A charge, a cube of surface 2, centered origin. There will be 8 corners, 1, 1, 1, 1 minus 1, 1, all combinations, right? Each has plus 1 and minus 1. So 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, and so on. And charge Q is at its center. Prove Gauss law for a cubical surface centered at origin with charge of plus Q at origin. So how will you prove? What are the steps? We will not complete. I will give you a simple idea and the remaining rest can be taken in tutorial. So what would be the procedure? A simple, because there is symmetry. Even though there is no complete symmetry, there is substantial symmetry. In the sense that charge at the center of the cube. Charge at the center of the cube. So from that, all 6 surfaces, there would be electric flux moving out. The direction of area vector and direction of flux moving out are now not same. Everybody should look here. Direction of flux moving out and direction of area vector are not same. Therefore, there will be dot product, and as angle is not same, it will not be simple multiplication. It will be somewhat mathematically extensive derivation. But how many surfaces are there? 6 surfaces. If Gauss law is to be true, then flux over each surface must be equal to 1/6 of the charge. लक्षात बरोबर आहे? Gauss law काय सांगतो? Flux over a closed surface equal to charge enclosed. Charge enclosed is Q. There are 6 surfaces. There is symmetry, because why there is symmetry? Charge is at the center. If charge is not at the center, then there will not be symmetry. With charge at the center, there is symmetry. Because of that symmetry,
the flux through each surface will be same. Total flux must be Q. So flux through each surface must be Q by 6. That we have to prove. Is it clear? So if we are able to prove that the flux, net flux over each face of the cube is Q by 6, it means that Gauss law is proved. So if we consider front surface. Front surface is at Z equal to 1, and X and Y are minus 1, 1, 1, 1 minus 1, minus 1. Is it clear? लक्षात लगा. So XY surface of side 2, XY surface of side 2 is there. So how will you calculate the flux? लक्षात आहे का? विजुअलाइज होते का? Charge at origin Z equal to 1 and a square of side 2 at Z equal to 1 in XY plane. So what will be now? What is the procedure? What is the procedure? How will you calculate flux over the front surface of the cube whose side is 2 and it is front surface situated at Z equal to 1, with X and Y both ranging from minus 1 to 1. तर कसं करणार? What is the procedure? Somebody should stand up and tell. How will you calculate flux over the surface? Flux over the surface म्हणजे काय? Over the surface म्हणजे एका पॉइंटला किती आहे ते जर का सेम असेल सगळीकडे तर काय होईल? इफ इट इज सेम, समजा एक असा आहे, देयर इज ए युनिफॉर्म सरफेस चार्ज इनफायनाइट, त्याच्यामुळं ई आहे ते स्ट्रेट लाईन्सच आहे आणि व्हॅल्यू इक्वल आहे, आणि हा ई आणि त्याला एप्सिलॉन म्हणलं की डी, आणि मग हा असेल माझा हा एवढा एरिया असेल, तर काय होणार? हा एरिया आहे, फ्लक्स काहीतरी आहे, फ्लक्स इनटू एरिया, बरोबर आहे का? जे फ्लक्स ओव्हर ए सरफेस, इफ it's perpendicular to surface and its value is same everywhere. लक्षात आलं? सगळ्यात सोपी केस फ्लक्स ओव्हर ए सरफेस. जर करता फ्लक्स हे त्या सरफेसला परपेंडिक्युलर असेल आणि त्या सरफेसवरच्या प्रत्येक पॉइंटला सेम असेल, तर फ्लक्स ओव्हर ए सरफेस इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ द फ्लक्स इनटू एरिया. ही एक्स्ट्रीम सिंपल केस. आणि त्याच्यापेक्षा वेगळी केस ते नसेल, म्हणजे दोन्ही शिक्षक यात आपल्या दोन अझम्पशन्स आहेत. कुठल्या? आता मी जे सांगितलं त्या दोन अझम्पशन कुठले आहेत? म्हणजे फ्लक्स म्हणजे काय एवढं सोपं कळायला पाहिजे प्रत्येकाला. फ्लक्स ओव्हर ए सरफेस इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स इनटू सरफेस प्रोव्हाइडेड दॅट काय तू काय करला त्यामध्ये
तिथं काही लिहिलंच नाही त्यामुळे एनिवे flux over a surface is equal to flux into surface provided that number one flux is perpendicular to surface and flux is same on the surface everywhere. हे दोन नसेल तर मग म्हणजे flux over a surface is equal to flux into a सगळ्यात सोपं फ्लक्स इंटू एरिया ऑफ द सरफेस. हे सगळ्यात सोपं. हे नसेल तर म्हणजे एरियावर फ्लक्स हे सेम नाही आहे. मग काय करायचं? सो ऑब्विसली समजा अगदी याच्यापेक्षा सोपं उदाहरण आता कुठेही तुम्हाला मिळू शकत नाही. मी एका तासात किती अंतर गेलो? माझ्याकडे स्पिरोमीटर आहे. स्पिरोमीटर असेल एका तासात मी किती गेलो किंवा एक्स टाइम मध्ये किती गेलो तर स्पीड इनटू टाइम. हे कधी स्पीड कॉन्स्टंट असेल तर थ्रू आउट द टाइम आणि स्पीड जर थ्रू आउट द टाइम कॉन्स्टंट नसेल तर कॉन्स्टंट नसेल. थ्रू आउट द टाइम कॉन्स्टंट नाही आहे म्हणजे काय? वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळा आहे. मग तसं का असेल तर प्रत्येक आता वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळा म्हणजे सगळ्यात एक्स्ट्रीम केस पूर्ण वेळ कॉन्स्टंट. ते नाही तर वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळा म्हणजे किती त्याला प्रकार आले? प्रत्येक क्षणोक्षणी वेगळा. म्हणून मग काय करतो मी? त्याचे पार्ट्स करतो. डेल्टा टी स्पीड व्ही इंटू डेल्टा टी प्लस नेक्स्ट डेल्टा टी मध्ये प्लस नेक्स्ट डेल्टा टी मध्ये आणि प्रत्येक वेळी व्ही वेगळा आहे. म्हणजे व्ही टी मी व्ही लिहित नाही आता व्ही टी लिहितो. व्ही टी डेल्टा टी मग त्याला मी काय करणार? व्ही वन टी डेल्टा टी वन प्लस व्ही टू टी डेल्टा टी टू असं करत जातो. किंवा as delta t tends to 0 it becomes vt delta t integration over 0 to t. that is the distance covered. लक्षात आलं का? vt delta t. तसं एरियाचे मी पार्ट छोटे करतो. त्याला dx dy डेल्टा x डेल्टा y म्हणतो. डेल्टा x डेल्टा y त्या छोट्या डेल्टा x डेल्टा y वर किती हे आहे? that d into delta x delta y it is over integrated over entire surface. पण आता त्या ठिकाणी d परपेंडिक्युलर आहे का नाही? नसेल तर d डॉट. सो if d is same throughout, then if surface is s and if d is perpendicular, extremely simple case, d into s. Is it right? मी डॉट लिहित नाही मुद्दा म्हणजे डॉट लक्षात आलं? फ्लक्स डी एरिया एस फ्लक्स परपेंडिक्युलर फ्लक्स सेम एव्हरीवेअर डी इंटू एस. राईट? बोथ सिम्पल थिंग्स. पण फ्लक्स नॉट सेम एव्हरीवेअर, नॉट फ्लक्स परपेंडिक्युलर. सो डेल्टा एस with delta s tending to 0 ds actually म्हणत नाही पण आपण म्हणूया तेवढं सूक्ष्म आपल्याला काही कुठं याच्या करता रॉयल मॅथमॅटिकल सोसायटीत कुठल्या परीक्षेला जायचं नाहीये. त्यामुळं ds म्हणूया. ds इज एरिया व्हेक्टर. आणि आता सर्क्युलर क्लोज नसेल तर दोन पार्ट येतात. क्लोज असेल तर आउटवर्ड म्हणूया आपण एरिया व्हेक्टर. आणि d इज ऑल्सो व्हेरिएबल. d variable function ds vector. So what is d dot ds? D dot ds is the outward flux.
D dot ds is a net outward flux over that small area. लक्षात आलं? D dot ds and total outward flux is integration of D dot ds and the S देतो आपण surface integration. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मध्ये जर गेलो तर ते over x over y येतं. Is it right? So with this now, what will be the surface integration for front surface because of point charge q? काय front surface आपण घेतला, लिमिट्स आहेत -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 बरोबर आहे, x आणि y. If we take some small area of dx dy, what would be d here? इथं d किती असेल? What is z? We are on the front surface of cube 2, cube with side 2. z किती असेल? We are on the front surface. ते लिहिले काय ते? We are on the front surface of cube of side 2. z किती असेल? z या सरफेस z किती? Origin ला center, side 2. z is 1. Z is 1. So हा origin इथं charge, हा z equal to 1, इथला हा सरफेस साइड 2 चा. तर अंतर किती असेल? डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट, हा dx dy एरिया जो आहे त्या dx dy स्मॉल एरियाच्या ठिकाणी फ्लक्स म्हणजे किती असणार? q अपॉन 4 पाय r स्क्वेअर. एप्सिलॉन येणार नाही d मध्ये, बरोबर? म्हणजे d किती येणार? d is equal to q upon 4 pi r square. r किती आहे? r हे 1 x आणि y, म्हणजे r किती येणार? 1 plus x square plus y square under root. म्हणजे d किती येणार? q upon 4 pi into 1 plus x square plus y square. हे d आहे. म्हणजे आता मी इथं असेल तर d असं या दिशेने असणार, असे. आणि एरिया वेक्टर कसा असणार? z च्या डायरेक्शन मध्ये, राईट? सो व्हॉट वुड बी d डॉट ds? z कंपोनंट ऑफ d, म्हणजे d डॉट ds म्हणजे काय? z कंपोनंट ऑफ d नको राहायचं डायरेक्टली. सो लक्षात आलं ना? z असा आहे, एरिया वेक्टर असा आहे. एरिया वेक्टर कुठल्या दिशेने आहे? ds एरिया वेक्टर फ्रंट सरफेसवर तो कसा आहे? आउटवर्ड. इनक्लोज क्यूबच्या बाहेर फ्रंट सरफेस, त्याची दिशा सरफेसला परपेंडिक्युलर. म्हणजे dz इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. याची डिरेक्शन आहे ती पॉइंट पासून इकडे आहे. त्याला झेड कंपोनंट काढला. झेड कंपोनंट किती येईल? झेड कंपोनंट हे डिस्टन्स 1 आहे. 1 अपॉन दिस डिस्टन्स म्हणजे किती येणार? झेड कंपोनंट dz will be q upon 4 pi under root 1 plus x square plus y square into 1 upon under root 1 plus हे आपण पूर्वी शिकलो ते सेम येते, x square plus y square. So dz, that is the z component of the electric flux at xy, at small area of dx dy sites situated at x, y, 1. म्हणजे फ्रंट सरफेस वरचा छोटा एरिया
ज्याच्या डायमेन्शन्स dx dy आहेत आणि ज्याचं लोकेशन x, y, 1 आहे. So it is q upon 4 pi into 1 plus x square plus y square raised to 3 by 2. It is z component of the flux at small area. So what is flux over entire front surface? Flux over the surface. Flux over the surface. आपण काय म्हणतो? That flux ला असा psi एक हे आहे. त्यामुळे psi front. Flux over the surface. Psi front is equal to double integration of this q upon 4 pi 1 plus x square plus y square raised to 3 by 2 into dx dy. Limits are -1 to 1, -1 to 1. Is it right? So q upon 4 pi will come outside and this. And this should lead to हे किती यायला पाहिजे? साइड फ्रंट हे किती यायला पाहिजे? If Gauss law is to be true, if Gauss law is to hold good, this must come as q by 6. That you will complete on your own. Is it clear? That integration will derive and it should become q by 6. Is it okay? So this is Gauss law. So this Gauss law can be proved for various surfaces enclosing electric charge. Electric charge can be point charge, 1 point charge, 2 point charges. We can have line charges. लक्षात आहे का? म्हणजे व्हॉल्यूम आहे, त्यामध्ये एक सेगमेंट लाईन सेगमेंट आहे, त्याच्यावर चार्ज आहे, युनिफॉर्म लाईन चार्ज. व्हॉल्यूम आहे, त्याच्यामध्ये एक सरफेस आहे आतमध्ये, त्याच्यावर सरफेस चार्ज आहे. व्हॉल्यूम आहे. आता ॲक्च्युली पॉइंट चार्ज असू शकत नाही, लाईन चार्ज पण असू शकत नाही, सरफेस चार्ज पण असू शकत नाही. त्याच्या पलीकडे काय? व्हॉल्यूम चार्ज. So there is a concept of volume charge, uniform volume charge. So what is volume charge? What can be there is volume charge. म्हणजे पॉइंट चार्जला अपेक्षित काय आहे? 0 व्हॉल्यूम मध्ये पॉइंट चार्जला अपेक्षित असं आहे 0 पॉइंट चार्ज Q, 0 व्हॉल्यूम मध्ये एंटायर चार्ज Q आहे. लाईन चार्ज सुद्धा लाईनचं व्हॉल्यूम 0 आहे. लाईनचं व्हॉल्यूम 0 आहे. लाईनचं व्हॉल्यूम 0 असल्यामुळं पुन्हा ते पॉसिबिलिटीज नाही. पण व्हॉल्यूम चार्ज म्हणजे काय? आता सगळ्यात सोपं, म्हणजे याच्या अगदी सोप्यात सोपं सांगतो. मास पॉइंट म्हणजे एकदम सोपं, याच्यापेक्षा सोपं कुठं सुद्धा तुम्हाला उपलब्ध नाही. पॉइंट मास हे तुम्ही कधी ऐकले का? पॉइंट मास तुम्ही कुठं हुडकायला काय? पॉइंट मास. पॉइंट मास ही संकल्पना लक्षात आलं का? पॉइंट मास म्हणजे काय? व्हॉट इज पॉइंट मास? म्हणजे आहे का नाही पेक्षा what is the theme of point mass? Means some material which doesn't occupy volume but has got mass. असं असू शकत नाही. लाईन मास असू शकत नाही, सरफेस मास असू शकत नाही. So what can be there? When there is a finite volume, there can be finite mass.
फायनाईट व्हॉल्यूम, फायनाईट मास. पॉईंट मासचं तुम्ही आता ब्लॅक होल वगैरे अगदी ज्याला आता खूपच क्लिष्ट पातळी द्यायचं तो जाऊ शकतो, विचार करू शकतो. तेवढा वेळ नसेल तर ते सोडून द्यायचं. तर मास म्हणजे काय? मासला व्हॉल्यूम आला, बरोबर. आणि आता समजा एक असं आपण हे केलं, एक वेगळं मटेरियल तयार केलं की ज्यामध्ये काही काही एरियामध्ये प्लॅस्टिक भरलंय, काही काही एरियामध्ये ॲल्युमिनियम भरलंय, काही काही एरियामध्ये लोखंड भरलंय, काही काही एरियामध्ये सोनं भरलंय. असं करत गेलो तर कसं होणार? आणि असा एक व्हॉल्यूम तयार केला तर त्या सॉलिड मटेरियलमध्ये मास डेन्सिटी कशी असणार आहे? वेगवेगळी असणार आहे. वेगवेगळ्या व्हॉल्यूम सेक्शन्सला वेगवेगळी मास. हॅलो, पुढे बघा. इफ यू आर फाईन uncomfortable, then you can put your attendance and leave if it is genuine. Otherwise, you have to look at the whiteboard. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी डेन्सिटी आहे. समजा एकाच जे आपण हे करतो फर्नेस, आयर्न फर्नेसमध्ये सगळे हे तयार करतो आपण, ॲटम्स तयार करतो वेगवेगळ्या प्रकारचे, गरम करतो आणि त्या साच्यात ओततो. मग त्यामध्ये अपेक्षित कसं असतं? साधारणतः युनिफॉर्म. नॉर्मली उत्काम करून जे हे करतात एकाच धातूचं, तर त्यामध्ये काय असतं? कुठल्या त्याचा एक आपल्याला हे मिळालं, सॉलिड मटेरियल मिळालं असं काहीतरी. तर हे फॉर एक्झाम्पल हे घ्या. तर आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे? ह्याचं काहीतरी व्हॉल्यूम आहे आणि याचं काहीतरी मास आहे, आणि व्यवस्थित बनवलं असल्यामुळं व्हॉल्यूम मास डेन्सिटी सगळीकडे बऱ्यापैकी युनिफॉर्म आहे. क्लिअर? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेन्सिटी इज मास ऑफ गिवन व्हॉल्यूम. जसं मास तसं चार्ज. म्हणजे चार्ज जो आहे तो दिलेला व्हॉल्यूम आहे, त्या व्हॉल्यूममध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पण अनयुनिफॉर्म केलं मी. मिक्स ओतताना काही ठिकाणी मेण ओतलं, काही ठिकाणी प्लॅस्टिक ओतलं, काही ठिकाणी अजून काही मेटल्स टाकले, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं होईल. इज इट क्लिअर? सो ए व्हॉल्यूम contains means I can say that mass in this particular piece, mass is distributed over the volume with different mass density, right? Like that. मग आता एका पॉइंटला मास किती आहे? ऑब्विसली इन्फिनिटिसिमल, नॉन फायनल असू शकत नाही. मीन्स फॉर infinitesimally small volume dV, there would be delta V, there will be some mass delta m, and delta m upon delta V is the mass density. If it is much compact, mass density would be higher. If it is dilute, less density, कमी mass असेल तर mass density would be less. So like that, what can exist is volume charge over a given volume, and the charge delta Q upon delta V is called as charge density rho V. Is called as charge density rho V. Now we proceed for Gauss law. So if I have there is a very simple description of Gauss law. You can prove it, means it will be given a tutorial, we will be completing at your leisure time. दोन क्यूब आहेत, दोन क्यूब. आणि पहिला क्यूब आहे 1 मीटर साईजचा आणि दुसरा क्यूब आहे 2 मीटर साईजचा. There are two cubes, each one is of 1 meter size each side, second is of 2 meter each side. What are you doing? Both are centered at origin. त्यातल्या 1 मीटर क्यूबचा जो क्यूब आहे त्याच्यावर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट झाला आहे. 1 मीटर क्यूब साइज, that inner cube is holding a charge. Inner cube is holding a uniform volume charge of
3 coulombs per meter cube. Inner cube is holding a charge of 3 coulombs per meter cube. How will you prove? How will you prove Gauss law for the outer cube? How will you prove Gauss law for the outer cube? क्वेश्चन लक्षात आला? मग आता पॉइंट चार्ज नाही आहे. पॉइंट चार्ज नाही. चार्ज कसा आहे? लाइन चार्ज पण नाही आहे, सरफेस चार्ज पण नाही आहे. युनिफॉर्म व्हॉल्यूम चार्ज. चार्ज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द व्हॉल्यूम with OV equal to 3 coulombs per meter cube. A cube of size 1 centered at side 1 centered at origin contains uniform volume charge of 3 coulombs per meter cube. Prove Gauss law on a cube of side 2 centered at origin. म्हणजे आता कसं प्रूव्ह करायला लागेल आपल्याला? क्यूब आतला घेतलाय, त्याचा साइड 1 आहे. साइड 1 चार्ज डेन्सिटी 3 coulombs पर मीटर क्यूब. टोटल चार्ज 3 coulombs. लक्षात आलं का? म्हणजे पण पॉइंट चार्ज नाही, तो चार्ज सेंटरला नाही आहे. टोटल 3 coulomb चार्ज आहे, तो आतल्या क्यूबवर समप्रमाणात डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. त्यामुळं बाहेरचा जो क्यूब आहे त्याच्यावर गॉस लॉ प्रूव्ह करतात. अगेन सिमेट्री आहे, कारण दोघांचं ओरिजिन सेंटर ओरिजिन आहे. मग टोटल चार्ज 3. एका साइड आउटर क्यूबचे 6 सरफेस, तर प्रत्येक सरफेसवर फ्लक्स किती पाहिजे? 3/6 म्हणजे 1/2 पाहिजे. इज इट राईट? सो फ्लक्स ओव्हर ईच सरफेस ऑफ आउटर क्यूब शुड बी 1/3. पण आता ते कसं काढणार? ईच क्यूबवर ईच क्यूब नाही, क्यूबच्या एका सरफेसवर फ्लक्स किती आहे कसं काढणार? आता पॉइंट चार्ज नाही आहे, आता सर आत व्हॉल्यूम चार्ज आहे. म्हणजे कसं करणार? लक्षात आलं का? आपण हळू टप्प्याटप्प्याने कॉम्प्लेक्सिटी वाढवत होतो. इम्पॉसिबल काय? आईन्स्टाईन यात काही हे आहे का? रॉकेट सायन्स आहे का? नाही. आईन्स्टाईन थिअरी आहे का? नाही. तर एका पॉइंटला फ्लक्स किती येईल? तिथं आतला व्हॉल्यूम आहे, आतल्या क्यूबवर, आतल्या क्यूब म्हणजे आता हे करायचं कसं करायला लागेल? सपोज इफ आय टेक फ्रंट सरफेसचा dx dy घेतला, at x, y, 1, तर इथं मला काय करायचं आहे? d करायचं आहे. मग जर z कंपोनेंट dz तो पण वेगळा येतो. आता इतका सोपा नाही. माझी d तर काढूया, dz नंतर जाऊ. इथे d कसा येईल? d कसा येईल? एवढंच. खूप काय आपण काही अवास्तव अपेक्षा ठेवायला नको. तर इथं d कसा काढणार तुम्ही? इलेक्ट्रिक फ्लक्स at a point x, y, 1. Electric flux D at x, y, 1 because of the cube of side 1. त्याला काळजी काय पडली की आता सुरू झालं तर हे अर्धवट प्रॉब्लेम झाला तर त्याला असं हे होईल, चुकल्यासारखं होईल, अस्वस्थता होईल. त्यामुळे तो अजून साधारणतः हा प्रॉब्लेम वर्गात पूर्ण व्हावा इतका वेळ असावा अशा अपेक्षा तो घड्याळा बघतोय. असं हे होत म्हणजे नाही. आता अशा स्थिती असणं म्हणजे बाबा अर्धवट प्रॉब्लेम सुटला तर त्याला हे नाही, असं हे व्हायला नाही पाहिजे, अस्वस्थ जाणवली पाहिजे. तर साइड 1 असलेल्या म्हणजे -हाफ टू हाफ ऑन ऑल कोऑर्डिनेट्स जो क्यूब आहे त्या क्यूब मुळे
एक्स कॉमा वाय कॉमा 1 इथं डी किती येईल हे कसं काढणार? एवढंच, एकदम सोपं. आता आपण गॉस प्रूव्ह करणार नाही, त्याला ट्युटोरियल्स आहेत आपल्याकडे. आता फक्त त्याची कॉन्सेप्ट घेणार. डी किती आहे? डी ॲट एक्स कॉमा वाय कॉमा 1 कसं काढणार? गॉसला नाही आता प्रूव्ह करत आपण, आता फक्त फ्लक्स काढायचं. म्हणजे हा प्रॉब्लेम कुठला? कुलॉम्ब लॉचा प्रॉब्लेम ऍक्च्युली. हा व्हॉल्यूम चार्ज आहे. व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड 1 सेंटर्ड ओरिजिन, म्हणजे -½ टू हाफ ऑन एक्स वाय अँड झेड तिन्ही ॲक्सिसवर -½ टू हाफ या रेंजमध्ये पसरलेला क्यूब आहे. त्या क्यूबवर 3 कुलॉम्ब्स पर मीटर क्यूब इतकी युनिफॉर्म चार्ज डेन्सिटी आहे. त्यामुळं त्या क्यूबच्या बाहेरच्या एका पॉईंटवर एक्स कॉमा वाय कॉमा 1 या पॉईंटवर हे किती येईल? डी किती येईल? कसं काढणार? स्मॉल व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी कन्सिडर करायची आणि त्यामुळे चार्ज करायचं आणि इंटिग्रेट करायचं. सो we know Coulomb's law. Coulomb's law provides us electric flux किंवा electric field किंवा flux is just epsilon चा प्रश्न येतो because of point charge. So the volume is comprised of the finite a cube of side 1 is assumed to be comprised of infinitesimally small cubes. एरिया आपण लाईन काय घेतो? इन्फिनिटिसिमली स्मॉल सेगमेंट म्हणजे लाईन. एरिया काय घेतो? इन्फिनिटिसिमली स्मॉल स्क्वेअर्स म्हणजे एरिया. तसं इन्फिनिटिसिमली स्मॉल क्यूब्स म्हणजे ज्याची साईड dx डेल्टा किंवा डी आपण ते त्यात वेळ घालवायला नको. dx dy dz dx किंवा डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड किंवा dx dy dz चा क्यूब छोटा, तर त्याचे पॉइंट त्याच्यावरचा चार्ज किती? इंटू रो व्ही म्हणजे 3. म्हणजे या पॉइंटवर इथं या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी कशा कशामुळे असणार आहे? या क्यूब मध्ये जे इनफायनाइट पॉइंट्स आहेत त्या प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन. म्हणजे क्यूब मध्ये इन द क्यूब, आता आपल्याला दाखवता येत नाही इथे करू, इन द क्यूब dx dy dx dy dz डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा डायमेन्शनच्या हा क्यूब, हा छोटा क्यूब, त्याच्यावर चार्ज किती असणार? 3. बरोबर का? हे 3 आहे. म्हणजे 3 dx dy dz एवढा चार्ज त्या dx dy dz व्हॉल्यूम हा निग्लिजिबल असतो, पॉइंट चार्ज झाला. आणि लोकेटेड वेअर? लोकेटेड ॲट एक्स वाय कॉमा झेड. एक्स वाय कॉमा झेड कुठेही एक रिप्रेझेंटेटिव्ह. त्याच्यामुळं किती येणार आहे तिथं? त्यामुळे तिथं किती येणार? आता इथे एक्स कॉमा झेड, इथं एक्स कॉमा वाय कॉमा 1 घेतले आपण. आता एक्स आणि एक्स जमलिंग विथ म्हणून घेताना आपण सोपं घेऊया. घेताना काय घेऊया? काढताना 1,1,1 च काढा किंवा अजून सोपं काढूया 0,0,1 च काढूया. आतला क्यूब हाफ वन साइडचा आणि बाहेरचा क्यूबचा सेंटर इथं 0,0,1 ला किती? तर ह्या क्यूब मध्ये जे पॉइंट्स आहेत प्रत्येकाचं कॉन्ट्रीब्युशन किती येणार? अंतर किती? अंतर किती असणार? किती? नाही, क्यूब हाफ परत आहे, झेड पण आहे. एक्स अंतर किती? आर काढा बस.
आर इक्वल टू, लक्षात आलं का? ह्या आतला क्यूब आहे, हा बाहेरचा क्यूब आहे. ए पॉइंट एक्स वाय झेड, बिकॉज ऑफ पॉइंट एक्स वाय झेड हा आतला आणि हा पॉइंट 001, तर एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस हा 0 आहे, एक्स 0 आहे इकडं, त्यामुळे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आर किती येतं? एवढं पटलं तरी खूप झालं. मी काय लिहितोय आता, आर इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड मायनस 1 स्क्वेअर. मग 1 मायनस झेड काय इन मध्ये. इज इट राईट? हा झेड इक्वल टू 1 आहे आणि इथं काय आहे, एक्स वाय झेड हा रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉइंट आहे. एक्स वाय झेड ते हा पर जाणार आहे. एक्स वाय झेड हा रिप्रेझेंटेटिव्ह पॉइंट आणि हा 001, P1 आणि P2 डिस्टन्स, x1 y1 z1 x2 y2 z2, x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2, इट्स अ स्क्वेअर. हे येणार आर स्क्वेअर. मग डी किती येणार? डी इक्वल टू Q9 3 dx dy dz upon 4 pi into x square हे r square झालं plus y square plus z minus 1 square. हे d आहे, बरोबर आहे? हे d because of infinitesimally small cube of total cube. आता इंटिग्रेट करायचं. आता लकीली काही आता गॉसला पण जात नाही, आता आपण साधं एकदम त्यातल्या त्यात सोपं काढतोय. एक मग ते झालं की पुढे गॉसला. मग आता इथं 001 पॉईंट मी कसा घेतलाय, मुद्दाम सोपा घेतलाय. म्हणजे कसं होणार आहे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री काय होणार, बिकॉज ऑफ सिमेट्री म्हटलं आपण द फ्लक्स इन दिस डिरेक्शन देन एक्स and y component cancel each other because of symmetry. Cube of side 1 at the center contains charge, uniform charge of 3 coulombs per meter cube, and I am considering d at 001. So x and y component will cancel and only z component will be there. So dz, आता त्याला मी dz म्हणत नाही, मी काय म्हणणार ऍक्च्युअली ह्याला d म्हणणार नाही, त्याला मी काय म्हणणार डेल्टा d. का? आणि डेल्टा d आणि तसं अगदी मग तुम्ही म्हणलं तर हे पण काय म्हणलं पाहिजे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड. आता याचा हे काय येणार, डेल्टा डी झेड काय येणार, 3 डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड अपॉन 4 पाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड मायनस 1 square right into किती into झेड कंपाऊंड काढतोय आपण, एवढं द्यायला पाहिजे प्रत्येकाला. z minus 1 upon under root this. So this into z minus 1 upon this under root 3/2. This is delta dz. And then what is dz? Dz would be triple integration of 3 z minus 1 upon, we can take 3 upon 4 pi outside, x square plus y square plus z
minus 1 square raised to 3 by 2 dx dy dz. What are the limits of dx dy dz? What are the limits of dx dy dz? If you are able to tell, then one can conclude that whatever is being talked about, you are in tune to with it. Limits are, it's middle cube, inner cube, whose side is 1. So limits are minus half to half. So this is integration. Now म्हणजे आता याचं इंटिग्रेशन करता येईल का? पण आता हे थोडंसं झालंय. म्हणजे पूर्वी जेव्हा कॅल्क्युलेटर नव्हते तेव्हा पाढेपाठ करायला लागायचे. आता कॅल्क्युलेटर आले, पाढेपाठ करायला लागत नाही. मग तसं आता इंटिग्रेशनचं काय म्हणता येईल? असं असे अजून आहे तुमच्याकडे ChatGPT असं लगेच हे करता येते. इझी टूल आहे. जसं कॅल्क्युलेटर करता तसं इंटिग्रेशन करता येतं. आता हे आहे का, समजा तुमच्यातले काही जर काय AI याच्यामध्ये करणार असतील तर काय करायला पाहिजे तुम्हाला? नाही डायरेक्ट आन्सर आलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही असं लिहिलं, हे लिहिलं की तुम्ही गुगल लेन्स मधनं हे तुम्हाला करता येईल बघा. गुगल लेन्स मध्ये इमेज घ्यायची त्याची, ते स्कॅन करायचं. गुगल लेन्स मध्ये स्कॅन केल्यावर तुमचं हँडरायटिंग नीट बऱ्यापैकी काढलेलं असेल तर ते डिटेक्ट झालं पाहिजे. इंटिग्रेशन सगळ्या व्हॅल्यूज करायला पाहिजेत आणि ते स्कॅन केलं गुगल लेन्सनं फक्त तिथं घ्यायचं, डायरेक्ट उत्तर आलं पाहिजे. पण हा एक खूप एक्स्ट्रीम भाग झाला. पण हे आता तुम्ही माझ्या असं कुठंतरी असेल मॅटलॅब मध्ये वगैरे उत्तर येत नाही. क्लोज म्हणजे इंटिग्रेशन उत्तर आहे का? इंटिग्रेशन बाय न्यूमरिकल मेथड्स वेगळं व्हॅल्यू मिळते, क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन मिळत नाही. देयर इज नो क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन पॉइंट. तुम्हाला क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन आलं पाहिजे. दिस द आन्सर. इज इट ओके? विथ दिस यू कॅन. सो म्हणजे मग तसं काय आलं तर मग एवढं इंटिग्रेशन सोडवत बसायची काही गरज नाही. लगेच म्हणजे तुम्हाला काय आलं पाहिजे? प्रॉब्लेम डिस्क्रिप्शन आणि एक इंटिग्रेशन फॉर्म्युला, ज्याचं उत्तर समबडी एल्स विल डू फॉर यू. आता कॅल्क्युलेटर म्हणजे काय करतो, तुम्ही पाडायच्या ऐवजी कॅल्क्युलेटर वर्क्स फॉर यू. तर तुम्ही हे सोडवत बसायच्या ऐवजी you get the answer. Now with this we move to Gauss-Lloyd point form. Gauss-Lloyd point form. When everything goes at point form, there is something which I don't know whether you learned or not. Vector calculus है तुम्हारा? Vector calculus. Have you learned this operator? Del operator. झालंय? नाही? Del operator you don't know? So del is it's the operator. It doesn't mean anything on its own. It operates on some field. So it's, you are aware about derivative. So when we find derivative, we have got a function of y is function of x. So if y is function of x, then we find f dash x, y dash, or we call it dy by dx. We say f dash. So we find derivative. Y means ratio of incremental change in y for incremental change in x, as incremental change in x is tending to 0. But if y is function, if now we took y here because of
that y घेतली मी तर प्रॉब्लेम काय नाही पुन्हा इकडे y ऍड करता येतं म्हणून मी काय घेतो u घेतो u. But if now u is function of x and y, if u is function of x and y, then what I have to find out? How u will change as per x and as per y. How you will change as per x and as per y. While changing as per x, y is to be kept constant and vice versa. So we can have dabba u by dabba x and dabba u by dabba. So both need to be specified separately. Then both constitute some value that becomes vector. Both expressed together, both expressed separately is two scalars. Both expressed together becomes vector, and this del is something like vector differentiation, which will continue tomorrow.